I'm formally starting, okay? Here we have Deepika, Shriya, Crystal, Suman, Dipesh Rai, Angela Shrestha, Simran Thakur. Turn on your video, everybody, come on. I'm taking your name, if possible, okay? Within 2 or 3 minutes. Dipesh Rai, Angela Shrestha, 62 Wal, Shriya, Nemapuki. Turn on your video on गर्ने सबैले मतिना, Simrika, Susma, Alisha, Angina, Aisha, Asika, Akriti, Adhikari. हामीले कसरी चिन्छौं भन्नु त जस्ट टर्न अन यो भिडियो भनेपछि भिडियो अन गर्नुपर्छ त है भिडियो अन गर्नु है त रोशनी दण्डेख्या वेस्टमा श्रेष्ठ हेलो अगेन Revin Suwal is also coming here. I am making Srisha Didia host. Okay, just give me permission to share the screen. Okay, Srisha, listening? Yes, sir. Okay, turn on video. Turn on your video. Hello everyone. Anjal Prajapati, Susmita, Shriya, Dobandar, Ayush, Arati Swal, Nistal, Ranjit Kar, Sandeep Boli, Krizal, Dipesh Khanal. So far we have 78 participants. Susmita Silpakar, Luja, Sagar, Shriya Dual, Aishwarya Prajapati, Sabukisi. To name few. Nistal Ranjit Kar, Unisa Prajapati, Bini Gainju, and many more. Okay, I'm sharing the screen. Okay, just let me tell you that how many students have homework? Only repeatedly I'm saying Tejaswi, Nisa, Aishwarya. Then next, anybody? Sir, मैले नि गराएको छु मैले नि भन्नाले who is speaking? टिसा यो स्क्रिन आइरहेछ मेरो हेलो छ रे छैन के आइरहेछ ओके ओके once more I'm trying. Okay, अब आउँछ होला हेर्नु त is coming screen. Yes, And sir. yeah, and introduction to constitutions, right? Hello. If you have Yes, books, sir. turn number 143. Turn number 143. Okay. Okay. Before we touch, I'm remembering one question's answer is left, and most of the students are also asking me about differences between what secularism and religious tolerance. religious tolerance. All right, you can write down now so that everybody can pay attention. That's why I'm not showing answer, but I'm speaking. Okay, secularism left hand side, religious tolerance right hand side. You should get prepared. You should get prepared with your pen, copy, and a book in every and each period. Hello everyone, come on. Secularism, religious tolerance को differences हामीले पहिला स्टुडेन्टले सोधेको कारणले गर्दाखेरि म भन्दैछु है everybody, so you should get prepared. Ready? Are you ready? Hello? Yes, sir. Okay. म चाहिँ एउटा रिलिजियस सेकुलरिजमको र रिलिजियस टोलरेन्सको डेफिनेसन म भन्दिनँ बुकमा पनि भएको कारणले सो द्याट वी क्यान सेभ आवर टाइम. ओके, सेकेन्ड नम्बरमा जान्छु है त. जहिले पनि डिफ्रेन्सेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट भनेको डेफिनेसन हो है, नट ओन्ली इन सोसियल, इन साइन्स एज वेल एन्ड अदर सब्जेक्ट्स यु क्यान फलो दिस फर्मुला. सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा डिफ्रेन्सेस अन्तर्गत सेकुलरिजममा के भन्नु पर्यो? It treats all religion equally. I am saying in very simple language. के लेख्ने रे? Are you writing or not? Secularism में के लेख्ने रे? It treats TREATS. It treats all religions equally. Equal. हो अनि उतापट्टि के लेख्ने religious tolerance मा? It respects all religions. It respects what? All religions.
सबिन सुवाले लेखिरहेको हो होइन जस्तो लागिरहेछ मलाई। हेलो सबिन। ओके, अब तेस्रो पोइन्टमा भन्दैछौँ है हामीले, के होइन? तेस्रो पोइन्टमा के होला? एनीबडी क्यान गेस अर से। थर्ड पोइन्टमा के होला? दोस्रो पोइन्ट हामी दुईटा बुढा सकायौँ है। फर्स्ट पोइन्ट इज डेफिनेसन, सेकेन्ड पोइन्ट इज ट्रिट्स र रेस्पेक्टको कुरा गरेका थियौँ हामीले है। अर्को के होला? There is no state religion in secularism. Write down. Hello, everybody, note down. There is no state religion in secularism. Secularism भएको कन्ट्रीमा राज्यको धर्म भने हुँदैन, जबकि रिलिजियस टोलरेन्समा हुन्छ है। Are writing or not? There is no state religion in the secularism. अनि उता रिलिजियस टोलरेन्समा के लेख्नु पर्यो? There may or may not be state religion in the country having religious tolerance. अथवा religious tolerance भएको देशमा state religion हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है त। There may or may not be state religion in the country of religious tolerance. त्यति मात्र लेख्नुहुन्छ, in the country of religious tolerance है। ओके, फोर्थ नम्बरमा अरू पनि छन्, म चारवटा मात्र भन्छु। फोर्थ नम्बरमा नेपालको कन्टेक्स्टमा लेखिदिने है। राइट डाउन। सेकुलरिजममा एभ्रीबडी राइट डाउन। नेपाल वाज डिक्लेयर्ड सेकुलर स्टेट। नेपाल वाज डिक्लेयर्ड सेकुलर स्टेट Dipesh Rai, are writing or not? Angela Shrestha? Okay. What I'm saying is, secularism ko fourth number. Nepal was declared R-E-D, declared secular country on Jestapur 2063. Kaile re? On Jestapur 2063. Got it, everybody? Okay. अब उता रिलिजियस टोलरेन्समा के भन्नु पर्यो? राइट डाउन। Nepal has been maintaining religious tolerance. Dipesh, write down. Nepal has been maintaining ing. Nepal has been maintaining. यो एन्जिलाले लेखिरहेको हो के न? Nepal has been maintaining religious tolerance. Nepal has been maintaining religious tolerance since immemorial time. Since immemorial time. Spelling हेरौँ है त। I-M-M-E-M-O-R-I-A-L. I-M-M-E-M-O-R-I-A-L. Since immemorial time भनेको धेरै लामो समयदेखि भनेको। हामी कतिपय कुराहरू भन्छौँ नि, नेपाल र चाइनाको, नेपाल र इन्डियाको रिलेसनशिप के हो? ओल्ड एन्ड हिस्ट्री भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ, इतिहास भन्दा पुरानो भने जस्तै रिलिजियस टोलरेन्स भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै थियो। यति सालदेखि यो मान्छेदेखि थियो भन्ने छैन के है। चारवटा सकिसकेन? सक्यो है। आई होप एभ्रीबडी इज राइटिङ and you must have finished at this time. Okay, back to business once again page number 143, which is finished in my class. जबकि यो 143 पेज को हामीले सकाएका थियौं अस्तिको क्लासमा हो, and introduction to constitution मा, र 144 पेजमा छौं अहिले है। टर्न ओभर 144 पेज। हेलो एभ्रीवन, 144 पेजमा जाने है। 144 पेजमा
144 पेज एकजना डिपर्सन प्रजापति हो क्या अरे मेसेन्जरमा मलाई मेसेज के पठायो भन्दाखेरि उसले त यो कन्स्टिट्युसनको सबै सकायो भनेर क्वेसन एन्सर पो गर्न थाल्यो जस्तो उसले हामीले फङ्सन अफ द कन्स्टिट्युसन पढापढी सकिसकेको अस्ति राइट ओके नाउ लिसन आवाज राम्रो क्लियर छ सबैकोमा ल हाउ मेनी पार्टिसिपेन्ट सो फार 71 मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है 78 भएको 71 कसरी भयो हामीलाई नसोधिकन त्यो लिड गर्न पाउँदैन है नेट प्रब्लम भएको कुरा हो बत्ती त्यही त बत्ती गयो भने अर्को कुरो हो हामीले क्लास अरू बेला क्लास लिएको बेलामा म्याकेमी टिचर भनेर आउँछौ तिमीहरू बाहिर जानु पर्यो भने म्याइको भनेर भन्छौ भने जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो त डिसिप्लिन छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यदि त्यसरी कोही गएको छ भने हरेक पिरियडमा त्यस्तो भइरहेछ विशेष गरी म्याथमा साइन्समा त्यस्तो भइरहेछ हाम्रो टिचर्सको पनि डिस्कसन हुन्छ कि अब क्वेसन एन्सर गर्ने है भनेबित्तिकै त्यतिकै लिड गर्ने त्यसरी गर्न पाउँदैन है नगरौँ त्यसरी है हामीले नोट गरिरहेको हुन्छौँ कसले लिड गर्यो भनेर ओके फङ्सन अफ द कन्स्टिट्युसनमा फेरि एकचोटि म अस्ति सर मात्र पढे जस्तो लाग्छ अब इन डिटेल हामी पढ्छौँ है यो है संविधानको बारे हामीले अस्ति पनि पढ्यौँ It is a political, legal and written document of a country according to which a state is organized. हो एउटा राजनीतिक लिखित र कानुनी दस्तावेज भनेको डकुमेन्ट जसको आधारमा कुनै पनि राज्य संरक्षित हुन्छ भनेपछि यो संविधानको पालना भनेको अक्षरश हुनुपर्छ भन्छ है अक्षरश भनेको नेपाली शब्द अक्षरश भनेको एक अक्षरलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ अर्थात् वी शुड एबाइड बाई कन्स्टिट्युसन हो वर्ड बाई वर्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा अक्षरश भन्नलाई है यदि संविधानको पालना भयो देश विकास भयो संविधानको पालना भएन देश विकास भएन त्यसो नेपालमा संविधानको पालना भइरहेछ त छ जस्तो लाग्छ हो त कम्प्लिटली भएको छैन एनिवे अब 1 मा जाउँ पहिला कुनै पनि संविधान नट ओन्ली इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल Okay, number 1. It determines the structure of the government. सरकार कस्तो किसिमको बनाउने अटोक्रेटिक बनाउने डेमोक्रेटिक बनाउने हैन सरकारले कस्तो अधिकार दिने यी सबै कुराहरू स्ट्रक्चरले भन्छ सरकार कस्तो किसिमको बनाउने भन्नु खोजेको यहाँ राष्ट्रपतीय शासन बनाउने कि राजा भएको सरकार बनाउने कि अथवा राजा नै मुख्य भएको सरकार बनाउने कि सबै कुराहरू फेडरलिजम भएको सरकार बनाउने कि अथवा डेमोक्रेसी मात्र भएको सरकार बनाउने कि सबै कुराहरू भनेको डिटरमाइन्स द स्ट्रक्चर अफ द गभर्नमेन्ट भनेको नम्बर 2 इट लिमिट्स द पावर अफ गभर्नमेन्ट लिमिट्स भनेको के हो लिमिट्स भनेको कन्ट्रोल गर्ने भनेको अथवा सरकारको शक्तिलाई हैन सरकारको जति पनि पावर ड्युटीजहरू छन् त्यो सबैलाई के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने है अनलिमिटेड पावर दियो भने के हुन्छ गभर्नमेन्टलाई अनलिमिटेड पावर दियो भने के हुन्छ त्यहाँ अटोक्रेटिक रुल हुन सक्छ निरङ्कुश शासन हुन सक्छ प्रजातन्त्रको भावना विपरीत त्यहाँ क्लास हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि है सरकारको त्यो शक्तिलाई पनि के गर्छ लिमिट गर्छ है रोक्ने काम गर्छ इट म्यानिफेस्ट लिसन नयाँ शब्द आएको छ नम्बर 3 इट म्यानिफेस्ट द सेपरेसन अफ पावर द सेपरेसन अफ पावर भनेको के होला हैन सेपरेसन अफ पावर भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छ नेपालीमा हैन पृथक भनेको अलग हो नि त नेपाली शब्द हो हैन उ पृथक छ भन्छ नि उ अलग छ हैन डिस्टिङ पनि भन्छौ नि बस त्यसरी नै कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको यो लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी हामीले क्लास 8 मा पढेर आएका छौं नि हैन त्यसको बारे हो त्यसको बारे सबैको शक्ति सबैको पावर फंक्सन फरक हुन्छ भनेको थियो है त्यही अनुसार नै संविधानमा सबै कुरा लेखिरहेको हुन्छ भनेको इट म्यानिफेस्ट इट इन्सियर द फन्डामेन्टल राइट्स अफ पिपल के भन्दै राख्नु परेन वी हेभ कतिवटा राइट्स छ फन्डामेन्टल राइट्स अहिले नेपालको संविधानमा कसैले बोले पनि हुन्छ ल विशु ठाकुर डु यु नो हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट्स इन द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हाउ मेनी यु क्यान गेस अजय केसी कम you can guess how many सर के भन्नु भयो यु क्यान च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्छौ तिमीले कतिवटा हाम्रो मौलिक अधिकार छन् भनेको हाम्रो संविधानमा
32. है सर 32 भनेको कसले भनेको 32 हजुर मैले सर. मैले सर. को मैले भनेको सियाले हो आर्यन ग्वाछा. ओके आर्यन ग्वाछा आर्यन. यो 32 को ठ्याक्क उल्टो कति हो 23 हजुर? हैन 23 हो 32 होइन है त ओके नम्बर 5 मा जाउँ इट लेजिटिमेट्स द फंक्सन अफ द स्टेट हैन है नेपालीमा लेख है लेजिटिमेट्स भनेको के भनेको होला वैधानिकता दिन्छ भनेको इट गिभ्स लीगल रिकग्निसन इन इंग्लिश लेजिटिमेट मीन्स इट गिभ्स लीगल रिकग्निसन हो कानुनी मान्यता दिनेलाई के भने रे लेजिटिमेट्स भनेको राज्यको सबै अधिकारहरू राज्यको अधिकार भन्दा पनि राज्यको सबै कामहरूलाई संविधानले के गर्छ मान्यता दिन्छ भने है काम गरेको त मान्यता दिनु पर्यो नि त तिमीले होमवर्क गरेपछि हामी चेक गर्नु पर्यो त भने जस्तै हो के Excuse me, sir. हजुर व्हाट ह्यापन Sir, the manifest को meaning चाहिँ के हो? इट म्यानिफेस्ट द सेपरेसन अफ पावर भनेको त्यसलाई मेन्टेन गर्छ सेपरेसन अफ पावरलाई इन्स्योर गर्छ भनेको है दिन्छ भनेको इनहेरेन्ट पनि हो त्यो त्यसको मिनिङ 3-4वटा मिनिङ छ है शक्ति यसरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यसले मान्यता दिन्छ यसले निश्चित गर्छ भने पनि हुन्छ मेन्टेन गर्छ भने पनि हुन्छ है सेपरेसन अफ यो पावरलाई मेन्सनिङ गरेको छ यसरी बुझ्नु हुन्छ 3-4वटा है ल अब तल जाउँ तल भन्नाले क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड कन्स्टिट्युसन कुनै पनि संविधानको यो राम्रै बुझ्नुपर्छ है यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ संविधान यो अलिकति गाह्रो लेसन छ क्यारेक्टरिस्टिक अफ द गुड कन्स्टिट्युसन्स है कुकुरको आवाज आइरहेछ है कुनै पनि असल संविधानको है विशेषताहरू के हुँदो सैलिएंट फीचर्स भन्छौँ नि हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स है या नम्बर 1 कन्ट्रोल गर्नुपर्छ इट मस्ट बी क्लियर भनेको के हो क्ल्यारिटी हुनुपर्छ स्पष्टता हुनुपर्छ अघिल्लो क्लासमा मैले पीपीबाट पनि विभिन्न संविधानहरू देखाएको छ नि याद गरौँ है यो युट्युब च्यानलमा पनि गए पनि हुन्छ पुरानो क्लास हेर्ने हो भने अहिले नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि आएको होला इट मस्ट बी कन्साइज भनेको के भनेको होला यो इट मस्ट बी ब्रिफ भनेको राइट डाउन ब्रेभिटी पनि भन्छौँ BREVITY के रे BREVITY नम्बर 1 मा एउटा शब्दमा लेख्ने हो भने क्ल्यारिटी नम्बर 2 मा एउटा शब्दमा लेख्ने हो भने ब्रेभिटी BREVITY छोटो हुनुपर्छ भनेको सबभन्दा छोटो संविधान कुन रे अस्ति पढाएको थियौँ नि हामीले अमेरिकाको भनेको थियौँ नि हामीले है इट शुड बी कम्प्रेहेन्सिबल टु ऑल द कमन्स है यो नम्बर 3 भनेको सिम्प्लिसिटी हो एउटा शब्दमा है 1 नम्बर क्ल्यारिटी नम्बर 2 ब्रेभिटी नम्बर 3 के हो रे सिम्प्लिसिटी सरलता हुनुपर्छ त्यो भनेको के हो सबैले राइट डाउन कम्प्रेहेन्सिबल भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल बुकमा पनि छ भनेको सबैले बुझ्ने भाषामा सरल हुनुपर्छ भनेको सिम्पल हुनुपर्छ इट शुड बी डेमोक्रेटिक यो लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ नम्बर 5 इट मस्ट इन्स्योर द फन्डामेन्टल राइट्स अफ द सिटिजन सबै नागरिकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ भनेको अघि भन्यौ नि हामीले वी हैव 23 फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड नम्बर 6 it should protect and promote number 5 ले के भन्छ it should protect and promote social and cultural solidarity hello solidarity भनेको एकबद्धता भनेको नेपालीमा solidarity भनेको एउटा सपोर्ट भनेको सपोर्ट युनाइटेडली भनेको कुनै पनि कुरालाई हामी सबै मिलेर सपोर्ट गर्ने कुरालाई के भन्छ solidarity भन्छ टोलरेन्स हार्मोनी टोलरेन्स भनेको सहिष्णुता हामीले अघि पनि पढ्यौँ नि रिलिजियस टोलरेन्स भनेर हो हार्मोनीको नेपाली मिनिङ भनेको सौम्य विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स भनेको हार्मोनी भनेको है इन साउन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेको अर्थात् संविधानको एउटा विशेषता मध्ये के हो रे कुनै पनि संविधानले जनतामा हो जनतामा सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता हुनुपर्छ सहिष्णुता हुनुपर्छ सौम्य हुनुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भनेको ओके सो इट इज अ फ्रेमवर्क अफ द गभर्नमेन्ट्स हो गभर्नमेन्ट्स भनेको सरकार यो नाउ वी आर इन द नटसेल हामी निष्कर्षमा छौँ है त भन्नु खोजेको मतलब मेजर फ्रेमवर्क अफ द गभर्नमेन्ट्स भनेको कुनै पनि देशको शासन चलाउने एउटा ढाँचा हो भनेको के फ्रेमवर्क भनेको एउटा मेकानिजम संयन्त्र पनि भन्छौँ
So we should act in accordance with its principles and encourage others to do accordingly. त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ, संविधानमा भएको मूलभूत मान्यता अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि यसरी नै काम गर्नको लागि हामीले उत्साहित गर्नुपर्छ भनेको। अब म क्वेशन एन्सरमा जान्छु है। क्वेशन एन्सरमा के छ भन्दाखेरि डिफाइन अ कन्स्टिट्युसन छ हेर्नु त, नम्बर ए मा 2A मा जान्छु म। अहिले 1 मा हामी टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि जानु मिल्दैन अहिले है, अनलाइन क्लासमा भएको कारणले। डिफाइन अ कन्स्टिट्युसन इन अ सेन्टेन्स। इन अ सेन्टेन्स भएकोले एउटा मात्र सेन्टेन्स, अघि मैले जुन भने त्यो मात्र भने पनि भयो र बुकको पनि भने पनि हुन्छ, संविधानको डेफिनेसन मैले भनेको थिएँ नि। नम्बर बी, विच इज द ओल्डेस्ट रिटन कन्स्टिट्युसन इन द वर्ल्ड, हो त्यो ओमेन भइरहेछ है। करेक्ट एभ्रीबडी इफ यु हेभ बुक। सबभन्दा पुरानो संविधान के हो रे रिटन? अमेरिकाको हो कि US Constitution. ओके, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक विश? लिसन, पब्लिक विश भनेको राइट डाउन। अस्ति मतिना तजामोले मलाई सोधेको थियो, पब्लिक विश भनेको जनइच्छा नेपालीमा है। ल लेखौँ, पब्लिक विश भनेको आफ्नै तरिकाबाट लेख्नु, म सिनोनिम मात्र भन्छु है त। पब्लिक विश भनेको पब्लिक ओपिनियन है। पपुलर विल, पपुलर भन्ने शब्द सुनेको छ नि, हि इज पपुलर भन्छौँ, सी इज पपुलर भन्छौँ नि। पपुलर विल, WILL, पब्लिक विश त भइहाल्यो होइन। अनि पिपुल्स डिजायर, पिपुल्स डिजायर। अनि अर्को भन्नु बिर्सेको अस्ति फेरि पिपुल्स सेन्टिमेन्ट पनि हो। के भनेर एकजनाले भन्नु त ल, पिपुल्स सेन्टिमेन्ट पनि हो। एकजनाले भन्नु त छिटो, हामीसँग टाइम छैन। Popular will, public's opinion, people's desire and sentiments. ओके, जनताको इच्छा भनेको के है, जनताले यो भए हुन्छ भन्ने कुरा जनताको मत पनि हो। एक हिसाबबाट यसलाई हामीले एउटा पिपुल्स म्यान्डेट पनि भन्न सक्छौँ। ओके, नम्बर डी मा जान्छौँ। व्हेन वाज द फर्स्ट एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? 2072 मेड, राइटफुल डेट भनेको छ। 72 सालमा नेपालमा यो अहिलेको जुन संविधान छ नि, 72 सालको संविधान, त्यो 72 सालको संविधान कहिले संशोधन भयो अरे? हेर्नु है, एमेन्डमेन्ट भनेको संशोधन, संशोधन भनेको चेन्ज स्लाइटली, लेख्नु है त। एमेन्डमेन्ट भनेको के अरे? एमेन्डमेन्ट भनेको चेन्ज स्लाइटली, संविधानै पुरा चेन्ज गर्ने भनेको होइन। संविधानमा भएको के कुराहरू चेन्ज गर्ने है। संविधानको त्यो कुनै कुनै पार्टिकल आर त्यस्तो चेन्ज गर्नलाई के भने रे? एमेन्डमेन्ट भने। त्यो एमेन्डमेन्ट गर्नलाई 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ पार्लियामेन्टमा। पार्लियामेन्टमा जति मेम्बरहरू हुन्छन् नि, उनीहरूको 2/3 मेजोरिटीले ओके गर्नुपर्छ है। यसको एन्सर के होला? 2072 मार्च 9, राइट डाउन एभ्रीवन, मार्च 9 2072। लेखिरहेको सबैले, अझैले लेखिरहेको छैन त्यहाँ। ओके, नम्बर 3 मा जान्छु। यस यस, डिफाइन कन्स्टिट्युसन विथ इट्स फीचर, भर्खर पढेका थियौँ हामीले हो। व्हाई शुड कन्स्टिट्युसन बी ड्राफ्टेड अकर्डिङ टु पिपुल्स डिजायर हो। पिपुल्स विल, डिजायर, सेन्टिमेन्ट सबै एउटै हो भनेको थियो नि, पब्लिक ओपिनियन हो। जनताको इच्छा अनुसार संविधान बनाउनु पर्छ अरे। किन होला? ल लेख है त, म मेन पोइन्ट मात्र भन्दैछु है। नम्बर बी, रेडी एभ्रीवन, राइट डाउन। म मेन पोइन्ट मात्र भन्छु, तिमीहरूले चाहिँ यु हेभ टु गिभ फाइनल टच है, अर इन कम्प्लिट सेन्टेन्स। अहिले मैले जे भन्छु त्यो मात्र सारा। पहिला क्वेसन बुझौँ, क्वेसनको नेचर बुझौँ है। संविधान भनेको जनताको इच्छा अनुसार बनाउनु पर्छ भनेको, ड्राफ्ट भनेको बनाउने, लेख्ने भनेको के। किन जनताको इच्छा अनुसार बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि पिपुल्स आर इन्भिन्सिबल हो। नम्बर 1 पोइन्ट, स्पेलिङ राइट डाउन, INVINCIBLE, फेरि एकपल्ट है, इन्भिन्सिबल, भयो, INVINCIBLE, इन्भिन्सिबल भनेको अनडिफिटेड भनेको, हराउन सक्दैन, जनताले हराउन सक्दैन भनेको। इफ people commit defeat, that will be only temporary, eventually they will get victory. Understanding? So this is the first point, people are invincible hey. The source of highest power are people, अथवा यसलाई उल्टाएर भन्ने पनि हुन्छ। The source of highest people are the highest power, highest
People are the source of highest power. के भने people are the source of highest power. संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली भनेको को रे जनता हो है. नम्बर 1 मा के भन्नु जनता अपराजित हुन्छ भनेपछि यी दुईटा पोइन्ट भनेको सपोर्टिङ हो के न है. if people reject constitution, that constitutions will not have value. यदि जनताले संविधानलाई रिजेक्ट गर्यो भने त्यो संविधानको भ्यालु हुँदैन है. त्यसकारण जनताको सहभागिता हुनु परेको पनि संविधान बनाउनलाई. त्यसकारण संविधान सभाले संविधान बनाएको नेपाल है. कुरा बुझिन्छ है. थर्ड नम्बर बुझिन्छ है. अर्को के होला जनताको इच्छाले किन बनाउनु पर्छ किनकि कन्स्टिट्युसन इज मेड फर पिपल. फोर्थ पोइन्ट के रे Constitution in any country is made or drafted for people, for people's welfare भन्ने पनि हुन्छ, people's benefit भन्ने पनि हुन्छ, for people and the nation भन्ने पनि हुन्छ. त्यसकारण संविधान भनेकै जनताको लागि बनाउने हो. अनि जनताको भावना समेट्नु पर्छ कि परेन, जनताको इच्छा आकांक्षा समेट्नु पर्छ नि हैन. यो 4वटा पोइन्ट लेख्नु पर्छ है त. अब ती 4वटा पोइन्टलाई फुल सेन्टेन्समा लेखेर मलाई आन्सर गर्नु. ओके. नम्बर सी को एन्सर अहिले पढाउन मिल्दैन. नम्बर सी को क्वेशन मतलब सबै पब्लिकेसनमा अगाडि नै राख्ने चलन छ. नम्बर सी को एन्सर अर्को लेसनमा मात्र आउँछ. अर्को लेसन पढेपछि मात्र आउँछ है त. नम्बर डी हेरौँ. डिस्कस द प्रोसेस अफ ड्राफ्टिङ कन्स्टिट्युसन इन नेपाल. भनेपछि नेपालमा संविधान यस सर सी को के भन्नुभएको? ए सी को लागि अर्को लेसन पढेपछि मात्र हो. डी को लागि पनि हो है. यो 1 मिनेट बोल्दैमा त पुग्दैन. मैले घडी हेरेकोले मैले छोट्याउँदै गएको के है. बरु नम्बर ई को एन्सर भनिदिन्छु. राइट डाउन एभ्रीवन. अहिले सिधै दी पर्दैन. राइट एनी 4 रिजन्स अफ ड्राफ्टिङ कन्स्टिट्युसन बाई कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बली रे. संविधान सभाले एन्सर लेख है त. संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुको 4वटा कारण के रे ल लेख है त. किन संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो भन्दाखेरि write down. So far we have 7 constitutions. हामीसित अहिलेसम्म कतिवटा संविधान छ रे 7वटा संविधान छ हो त्यो हैन. all the constitutions except all the constitutions है. all the constitutions excluding present constitution भन्ने पनि हुन्छ. were made by the king rulers. बुझिन्छ होला. 6वटा संविधान पहिलाको 6वटा संविधान भनेको कि त राजाले बनाएको आइदर शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ कि त शासकहरूले बनाएको लिडर्सले बनाएको रुलरले बनाएको. सेकेन्ड नम्बर देयर वेयर नो पब्लिक पार्टिसिपेसन अथवा देयर वेयर नो पब्लिक विच लेखे पनि हुन्छ. देयर वेयर लेखे पनि हुन्छ. ओके. वेयर भन्दा पनि वाज राम्रो हुन्छ. देयर वाज नो पब्लिक विच अथवा पब्लिक opinion in making the constitutions in the past. In the past भनेको के पहिले संविधान बनाउँदाखेरि जनताको सहभागिता थिएन भनेको. जनताको सहभागिता भन्दा पनि के हो जनताको इच्छालाई समेटेको थिएन है. थर्ड नम्बर चाहिँ पार्टिसिपेसन हो. त्यही सेन्टेन्सको प्याटर्न त्यही हो. देयर वाज नो पब्लिक पार्टिसिपेसन लेखा इन मेकिङ द कन्स्टिट्युसन इन द पास्ट. थर्ड नम्बर पनि छ के है हो. नम्बर 4 भनेको के? नम्बर 4 भनेको यही क्वेसनलाई नै मिलाएर लेख्नु. ड्राफ्टिङ कन्स्टिट्युसन बाई कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बली इज पपुलर इन द मोडर्न वर्ल्ड अथवा एट प्रेजेन्ट भन्ने पनि हुन्छ. अहिले जुन संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा छ नि यो भनेको पपुलर छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा है. अब आज अगाडि विद्यार्थी कस्तो छन् भनेर मैले भनिराखेँ. समय पनि सकियो है. इफ यु वान्ट म 2:15 मा चाहिँ यो मङ्गलेश्वर ढोजुमै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु. हाम्रो ग्रुपमा राखिदिन्छु है. अघि मैले भन्दै थिएँ 69 पुगिसक्यो हेर्नु त त्यहाँ है.
हेर जम्मा कति ज्ञानी यो खासमा यो भिडियो अन गर्नुपर्ने यता ऋतु मात्र ज्ञानी जस्तो लाग्यो मलाई ऋतु मात्र छ अनि तेजस्वी पनि छ ऊ सफल दिपेश राई श्रीसा